Kumar from Meenakshi Mission Hospital. I am a cardiologist. Now I start to talk about the hypertension. Hypertension is due to old age and to take a lot of alcohol and smoking also causes hypertension. So please quit the smoking and alcohol. And also it will, when you make more exercises, it will reduce the hypertension. Cardiac exercises will do, and stress-free exercises, yoga and asanas, it will give also the free from hypertension. And we reduce the salt intake also. Nearly every சராசரி மனிதர்கள் வந்து 6 grams per day வந்து இது உப்பு எடுக்கிறாங்க. அது வந்து 2.5 gramல இருந்து 3 grams குறைச்சிட்டோம்னா ஹைப்பர் டென்ஷன் அதனாலேயே வந்து குறையும். ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ லைஃப், கார்டியோவாஸ்குலர் எக்ஸசைசஸ் மஸ்ட். அதில் வாக்கிங் இஸ் பெஸ்ட் எக்ஸசைஸ். வாக்கிங் அட்லீஸ்ட் டெய்லி 30 minutes to 40 minutes with aerobic exercises will reduce hypertension. And in the gym also, we will do the cardiovascular exercises. And we quit the smoking and alcohol also. It will worsening the atherosclerosis process. So you must leave the alcohol and smoking. Then a lot of drugs now available in the market. Calcium channel blockers, beta blockers, and calcium channel blockers, there are two types, dihydropyridine derivatives and non-dihydropyridine derivatives. Beta blockers, beta 1 selective cardiac activity and non-beta selective cardiac activity both, and alpha beta blockers and direct vasodilators and diuretics. We select depends upon the patient or condition, and essential hypertension or preliminary hypertension, we must select the first drug of choice, calcium channel blockers. Then we select the beta blockers. So calcium channel blockers will reduce the BP and the pulse rate also. It relieves the angina also. Beta blockers, non-beta blockers, propranolol, pindalol, nebivolol, these are non-cardiac blocker, non-beta 1 selectivity. Beta 1 selectivity, metoprolol, carvedilol, and Concor. Bisoprolol. Non-dihydropyridine, amlodipine, nifedipine, penidipine, these are all used in the non-dihydropyridine. Dihydropyridine, diltiazem and verapamil also used in this combinations. So, diuretics, we are using torsemide, Lasix, loop diuretics, and potassium sparing diuretics, epinephrine, spironolactone, and also. And we are using now mostly Ditar. Ditar is a torsemide combination. First, hypertension வந்து மேனேஜ் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ப்ரிவென்ட்டா செய்யக்கூடிய மெத்தட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹெல்த்தி எக்ஸசைஸ், அதாவது 30 to 40 minutes ஏரோபிக் எக்ஸசைஸ் மோஸ்ட் அடாப்டடு. அது வந்து வாரத்துக்கு 5 நாட்கள், 2 நாட்கள் ஃப்ரீ லீவ் விட்டுறலாம். ஸோ 5 or 7 days we will do the regular exercise. அடுத்து வந்து ஹெல்த்தி டயட்டு, எண்ணெயில் பொரிச்ச ஐட்டங்கள் எல்லாம் பெரும்பாலும் தவிர்த்துட்டு
ஃபேட் கண்டென்ட், ஃபேட் ஐட்டங்கள் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா தவிர்த்துட்டு நல்ல காய்கறிகள், வெஜிடபிள்ஸ், சூப்ஸ், வெஜிடேரியன், கீரை வகைகள் இதை நிறைய சேர்த்துக்கணும். நார் சத்துள்ள ஃபைபரஸ் நிறைஞ்ச காய்கறி சத்துக்களை மிகுந்த அளவுல வந்து எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி உப்பு வந்து உணவுல வந்து 6 கிராம் உப்பு டெய்லி ஒரு மனிதனுக்கு ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்குன்னா அதை 3 கிராம்ஸா பாதிக்கு பாதியா 2.5 கிராம்ஸா குறைச்சிக்கிட்டா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அதே மாதிரி வந்து ஸ்மோக்கிங் அண்ட் ஆல்கஹாலை கம்ப்ளீட்டா குவிட் பண்ணிடணும். ஏன்னா ஸ்மோக்கிங் ஆல்கஹால் வந்து இட் வில் ஒர்சனிங் த ஆத்ரோஸ்க்ளரோசிஸ் ப்ராசஸ். அதனால வந்து இரத்த குழாயில அழுக்கு படியும், கொழுப்பு சத்து படியும். அதனால வந்து பிளேக்கு ஃபார்ம் ஆகி இரத்த குழாய் அடைப்பு ஏற்று மாரடைப்பே ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. அத்ரோஸ்க்ளரோசிஸ் ப்ராசஸ் ஒர்சனிங் ஆக ஆக ஹைப்பர் டென்ஷன் வந்து அதிகமாகும். ஸோ அப்போ இருக்கும்போது அத்ரோஸ்க்ளரோசிஸ் அவாய்ட் பண்றதுக்காக ஃபேட் ரெஸ்ட்ரிக்டட் டயட்டு, எண்ணெயில பொரிச்ச ஐட்டங்களை தவிர்த்தல், காய்கறிகள், கீரைகள், நார் சத்துள்ள காய்கறிகளை அதிகமாக பயன்படுத்துதல், இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கிறது. அடுத்து வந்து ரெகுலர் எக்ஸசைஸ், ஸ்மோக்கிங் அண்ட் ஆல்கஹால் குவைட் பண்ணிடணும். அடுத்து வந்து மானிட்டரிங் த பிளட் ப்ரெஷர் ரெகுலர்லி. பிபி கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னா ஆம்புலேட்டரி பிபி மானிட்டரிங் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததான் வந்து ரெகுலர் ட்ரக் அட்ஹரன்ஸ், ஒழுங்கா ட்ரக் வந்து ஃபாலோ பண்றது, என்ன டைப் ஆஃப் ட்ரக் எடுக்கணும் அண்டர் த பிரிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் பிசிஷியனோட அட்வைஸ் படி என்ன பிரிஸ்கிரிப்ஷன் எடுக்கணுமோ அதை கரெக்டாக பார்த்து அப்டேட் பண்ணிக்கணும். ஸோ ரெகுலர் ஃபாலோ அப் இது எல்லாத்தையும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணாலே பிபி ஷுட் பி இன் தி கண்ட்ரோல். அண்டு ஆசனாஸ், யோகாஸ், ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீவிங் எக்ஸசைசஸ், இது வந்து கிவ் த குட் மென்டல் ஒரிஸ், மென்டல் அகானிஸ்ல இருந்து நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும். அதனால சாந்தமான மைண்டு கிடைக்கும். அதனால வந்து பிபி வந்து ரெடியூஸ் ஆகும். ஸோ ரெகுலரா வந்து ஆசனாஸ், யோகாஸ் பண்றது பெஸ்ட். ஆமா.